ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಮಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಗಮನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ಅಮ್ಮಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕೈನಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಮೊಬೈಲು ಟ್ಯಾಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ, ನಿಮ್ ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ, எப்படி சொல்லி கொடுத்தீங்க? அயமா என்ன சொல்லிருக்காரு? நான் ஒண்ணுமே சொல்லி கொடுக்கல. அல்லேலூயா. என் பிள்ளைக்கு முன்னால நான் புத்தகத்தை படிக்கிறேன், என் பிள்ளைக்கும் அந்த புத்தகத்தை படிக்கக்கூடிய ஆர்வம் வந்துச்சு. அல்லேலூயா. என் பிள்ளைக்கு முன்னால நான் மொபைல் எடுத்தேன்னா என் பிள்ளையும் அந்த மொபைலை தான் நோண்டும். ஆமென். என் பிள்ளைக்கு முன்னால மொபைல் டேப் எடுத்தேன்னா என் பிள்ளையும் டேப் தான் எடுக்கும், ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ தான் எடுக்கும். அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲದಂತೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಯಾವಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. அதனால என் பிள்ளை அதே பழகிட்டா தவிர அவளுக்கு மொபைலை பத்தி தெரியாது. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஜோரா சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. அவ கத்து கொடுக்கல, அவ செயல்படுத்தினா. அல்லேலூயா. ಅವಳು ಕಲ್ತ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಅದನ್ನ ಭಾವನೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂತ ಅವಳ ಮಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಡಿತೀವಿ, ಬಡಿತೀವಿ, ಕೀಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಬೇಡ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ? ಮೊಬೈಲ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಕಥೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚಿಕ್ಕದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ತಾಯಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಿಲನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ವಿಲನ್ ಯಾರನ್ನ ಬೈತಾರೆ? ಅವರ ಅಮ್ಮ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಲು? ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರ? ತಾಯಿನ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರನ್ನ ಬೈತಾರೆ? ಅಮ್ಮಂದಿರೆ. ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಡೆಸೋದು ವಿಷಯ ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆನೆ. ಇಲ್ಲ, ಸಂಜೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಂಜೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಬಂದಾಗಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು? ಹೌದು, ದಿಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಕೊಳ ಹತ್ರ ಗಂಡಸ್ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಆಚೆ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗುಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆ ಒಂದೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತುಂಬಾ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಡ್ವೈಸ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈಗಿನ ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எனக்கு பிடிக்காத ஒண்ணு அட்வைஸ் பண்ணு. ஏன்னா என்ன வேதனை இருக்கு எனக்கு, என்ன தேவை இருக்கு எனக்கு, எதுக்காக யாருக்காக இதை நான் ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, அதெல்லாம் ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. உடனே நேரடியா அட்வைஸ். என்னதுங்க? அவங்க வாழ்க்கையில் அது வரும் பொழுது, அவர் வாழ்க்கை ஜீவிதத்தில் அது வரಬೇಕಾದ್ರೆ அதை யோசிக்கவே மாட்டாங்க. என்ன பண்ண மாட்டாங்க? நேற்று அந்த பாஸ்டர் பிரதர் சொன்னாரு, எனக்கு ஏசப்பவே பிடிக்காத போயிடுச்சு. காரணம் என்னன்னா, ஒன்று பேசுறாங்க, ஒன்று நடக்கிறாங்க. ஹல்லேலூயா. வேதம் அட்வைஸ் இன்ன வரைக்கும் எனக்கு அட்வைஸ் இஷ்ட இல்லை. என்ன இருந்தாலும் என் ஆண்டவர் எங்கூட பேசுவேன். ஆமென். எனக்கு அட்வைஸ் எப்படி பிடிக்கும்னா, ஹல்லேலூயா, நான் எப்படி சில விஷயத்துல திருந்துவேன்னா, ஆமென், யாராவது பேசிட்டு இருப்பாங்க பாரு, யாராவது வேற விஷயம் மாத்தாடுறதா தெரியல, அதை நான் கவனிச்சேன். அதுல ஒரு வார்த்தை ஆண்டவர் எங்கூட பேசுவேன். ஹல்லேலூயா. அப்போ யார் என்ன வந்து நான் சொல்லிதான் திருந்தன்னு யாரும் எனக்கு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஆண்டவர் எனக்கு திருத்த. ஹல்லேலூயா. எந்த எப்படி உங்களுக்கு எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. ஹல்லேலூயா. ஆவியானவர் பெரியவர், தேவராத்மனை தொட்டவர். கைகளை திருக்க நாம சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அதில் ஆவியானவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் தான் எங்கூட பேசினார். அதுல இருந்து சில நூல்களை நான் எடுத்தேன். அதுல இருந்து ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯங்களை நான் தானವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ. ஹல்லேலூயா. படித்துதான் இருந்தேன். நான் நினைச்சேன், ஆண்டவரே நீங்க தமாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம்னு நினைச்சேன். எப்படியோ நிறைய வார்த்தைகளை கேட்டு 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 ತುಂಬಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ
ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ತೆಗೀರಿ அவங்க ಹೋಗಿ வேண்டாம் ஆமே இன்னைக்கு ஒரு ஃப்ரீடமா இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. மாத்திரமல்ல மீட்டிங்க்கு முன்னால இன்னொரு காரியத்தையும் நான் யோசிச்சேன். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய யோசனைகள் எல்லாம் தகர்த்து போடுகிறார். ஆமென். ஏன்னா ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. అని படுத்துட்டு கர்த்தருடைய சமூகத்துல ஆண்டவரே முள்ளு ಮೇಲೆ ಪಡಕರ மாதிரி இந்த வாடகைக்காவது நீங்க எனக்கு உதவி செய்யக்கூடாதா? ಈ வாடகைக்காದರೂ நீ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಡ. ஹல்லேலூயா. மற்ற பிரச்சனைகள் எப்படியோ கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம். ஆமென். இன்னைக்குல நான் 74 சைட்ನ மாறி நான் கிளியர் ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எனக்கு ஒரு போராட்டத்தோடு கூட நான் ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೆನ್. நான் ரொம்ப தூங்கிட்டதுனால எனக்குள்ள வருத்தம் ஜாஸ்தி. ஹல்லேலூயா. இவ்வளவு தூங்குறோமே, இவ்வளவு நல்லா தூங்குறோம், ஆனா வாடகை கட்டாம தூங்குறோம் அப்படின்ற ஒரு வேதனை. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எனக்கு அது ನನಗೆ ಕಷ್ಟ. ಆಮೆನ್. ಕುಡುಕಾದ ಸಾப்பிಡணும் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஹல்லேலூயா. ಕೊಡದೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. எனக்கு ரொம்ப ಕಷ್ಟ. வெக்கமா இருக்கும். ನಾಚಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಮ್ಮ? ಕೊಡದೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಕರಿದೆ ಹೋಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಗಣಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನಗೇನು? ನನಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಬೇಡ. ஆமென். கீழே உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்றதுதான் ஒரு மரியாதை. அப்படிதானே? இங்க தானே ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೇರಳ ಸಂಗಂದಾಗ ಈ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾ ಮತ್ತೆ? ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. புரியுதா நான் சொல்றது? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ಕಾಯ್ತಿರೋದು. ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ಾம் அதிகாரம் 4வது ವಚನ. ಯಾವನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡದೆ ಮೋಸ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡದೆ ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತವು ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಏನನ್ನು ಹೊಂದುವನು? ಶುಭವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இந்த வார்த்தை எனக்குள்ள நிறைய வேலை செய்ய ஆரம்பித்தது. ஆமென். பாஸ்டர் சரியாಗಿ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. நான் யோசனை பண்ணேன், நான் சொல்லணும்னு நினைச்சிருந்தேன். அவர் கூட அவரே ஆண்டவர் பேசுறாரு. ஹல்லேலூயா. என் ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்கிறார் அப்படின்னு எத்தனை பேர் இங்க நினைக்கிறீங்க எனக்கு தெரியாது. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. சரி ஓதி ಬೇಗ. ಯಾವನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡದೆ ಮೋಸ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡದೆ ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತವು ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶುಭವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ತನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರಿಂದ ನೀತಿ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ನೀತಿ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಓದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಿ. He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully, he shall receive blessing from the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. மாஸ் இல்லாதவனாய் இருந்தான். ஆமென். நாளை ஏனாத்தி பாய்ங்க. என்ன போடுறோம்? மாஸ்க் போடுறோம். ஏன்னா நம்ம மூச்சு மற்றவங்களுக்கு வியாதியை கொண்டு வரணும். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இல்ல மற்றவங்களுடைய மூச்சு நம்ம மேல விழக்கூடாது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஹல்லேலூயா. ஏனாத்தி ನಾವು வெறும் அந்த நல்ல எண்ணத்தோடு நீ மாஸ்க் போடுனா பரவாயில்ல, பல மாஸ்க் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஹல்லேலூயா. அளவாறு மாஸ்க் தமிழ்ல ஒருத்தினோடி கைகளில் சுத்தமுள்ளவனும் இருதயத்தில் மாசில்லாதவனுமாய் இருந்தால் ஆத்துமாவை மாயைக்கு ஒப்புக்கொடாமல் கபடமான ஆணையிடாமலும் இருக்கிறவனே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. யார் கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் ஏறுவான் அப்படின்ற வசனம் 3வது வசனம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ಯೆಹೋವನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತತಕ್ಕವನು ಯಾರು? ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಎಂತವನು ಯೋಗ್ಯನು? ஹல்லேலூயா. யார் கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் ஏற முடியும்? யார் கர்த்தருடைய ராஜ்யವನ್ನು ಅಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ஹல்லேலூயா. கைகளில் தூய்மை உள்ளவன். ஹல்லேலூயா. ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಜೋರಾಗಿ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಆಮೆನ್
அல்லேலூயா. நான் நிறைய நேரம் எங்க அம்மா ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க. நம்ம அம்மா யாவாலும் ஒரு வாக்கியம் எடுத்தாரு. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. தேன் அடிக்கிறவனுக்கு தேன் நக்க அதிகாரம் இல்லையா? பால் கறக்கிறவனுக்கு பால் குடிக்க அதிகாரம் இல்லையா? ஆமா இல்ல, கரெக்ட் தான். அல்லேலூயா. என்ன வேலை செஞ்சாங்க? ஹோட்டல்ல வேலை செஞ்சா ஒரு மசாலா தோசை சாப்பிடுறதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஹோட்டல்ல வேலை செய்யணுமே. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಊಟ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ, ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿತಾರೆ ರಾಜಿ ಬ್ರದರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದ್ ಯಾರೋ ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗೋಯ್ತು, ಅವ್ರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅವ್ರು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ இப்ப அதை எடுத்து தைச்சி தான் போட்டுக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இருக்கா? கைகளில் சுத்தமுள்ளவன் பாக்கியவான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. யார் அப்படித்தார் ಅಂದ್ರೆ ಆಮೆನ್. கைகளில் சுத்தமுள்ளவன் இருதயத்தில் மாசில்லாதவனுமாய் இருந்து. அல்லேலூயா. இருதயத்தில் மாசில்லாதவனாகி. ஆமென், அல்லேலூயா. எந்த விதமான வஞ்சகமான இருதயம் இல்லாதபடிக்கு. அல்லேலூயா. வஞ்சகரமான இருதயம் இல்லதே. அல்லேலூயா. நான் அடிக்கடி எல்லா சமயத்துல நான் எழுதினி நான் எப்படியே தப்பிச்சிருவேன். ஏன் சொல்றேன் தெரியுமா? எனக்கு டோர் ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நான் எங்கேயுமே ஓட்டுறது கிடையாது. எள்ளு நான் மெத்துக்கொள்வது இல்லை. எங்கேயுமே நினைச்சது கிடையாது. இப்போ இல்ல, நான் 15 வயசு ஊழியக்காரனா, 22 ವಯಸ್ಸು ஊழியக்காரனா ನಾನು ಆರ್ಡಿನೇಷನ್ செய்யப்பட்டேன். அல்லேலூயா. ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತು ಗಂಟ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತು ಗಂಟ ಆಮೆನ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಾಟು சொல்லுவேன், நான் தப்பிச்சிருவேன், நீ மாட்டிக்கிட்ட. நான் தப்பிச்சுக்கொள்றதுக்கு ஒழுங்கா இருந்தா இருப்பேன், இல்லைன்னா தப்பிச்சிருவேன் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் காமனா சொல்லிட்டு வருவேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. மாசு இல்லாம அல்லேலூயா தேவ சமூகத்துல தேவ மாத்திரம் பின்பற்றி இருக்கிற அப்படின்னா ஒட்டாம இருக்கிறது பாக்கியம் என்று நான் நினைக்கிறேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಅಂಟದೆ. ಆಮೆನ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಸಿಗೆ ಸರಿ ಓದಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯೆಹೋವನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತತಕ್ಕವನು ಯಾರು? ಯೆಹೋವನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತತಕ್ಕವನು ಯಾರು? ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಎಂತವನು ಯೋಗ್ಯ? ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಎಂತವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ? ಯಾವನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡದೆ, ಯಾವನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡದೆ, ಮೋಸ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡದೆ, ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತವು ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೋ. ಆಮೆನ್, அல்லேலூயா. மாசில்லாத இருதயம் உள்ளவனாய் இருக்கிறானோ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அநேக விஷயம் உலகத்துல ಇದೆ. ஆமென். உள்ள நிறைய விஷயம் இருக்கு. அல்லேலூயா. மேல ஒரு மாஸ்க் போட்டோம்னா அல்லேலூயா யாருக்கா தெரியுமா? யாருக்கா ಗೊತ್ತಾ? அதுல தேவதனை ನೋಡ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ஆண்டவர் எடுத்து பார்க்கிறார். உள்ள போடுற மாஸ்க் ஆண்டவர் பார்க்கிறார். அல்லேலூயா. ஆயிடுச்சு, முடிச்சிட்டோம். ஆமென். நான் ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಜಯನಗರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. அல்லேலூயா. என்னுடைய வேலை வந்து ಸುತ್ರ வேலை. ಆಮೆನ್. ನಾನು ಜಯನಗರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಕಡೆ ಬಟರ್ಘಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಊಟ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. பயங்கர பசி. ஆமென். எனக்கு ரொம்ப பசி, எனக்கு சாப்பாடே கிடைக்கல. அல்லேலூயா. நான் ரோடெல்லாம் ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಆಮೆನ್. ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಈ ಕಡೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಈ ಕಡೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಗೇಟ್ ಇದೆ. அல்லேலೂಯಾ. ಆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲ್ ಇತ್ತು. ಹೋಗ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಊಟ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರು. ಏನಂದ್ರು? ನಾನು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ನನ್ನ ಕರೆದ್ರು. ஒரு சொந்தக்காரனை கூப்பிட்டு உட்காரங்கிற மாதிரி சொந்தದವರನ್ನ ಕರೆದು ಕೂರಿಸೋ ತರ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂರಿಸಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅನ್ನ ನನಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ரொம்ப திருப்தியா சாப்பிட்டேன். ಆಮೆನ್. ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ. அல்லேலூயா. ಅದ ನಂತರ ಆ ಕಡೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ರೇನು அந்த இடத்துல போய் இப்போ கூட நான் வயிறு நிறைஞ்சி அந்த சைடுல நான் போனா கூட ಊಟ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ இழுது கண்டிப்பா ಒಂದು 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಆದ್ರೂ ತಿನ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ஏன்னா அன்னைக்கு எனக்கு பசியா சாப்பாடு போட்டாங்க. அல்லேலூயா. இது என்னுடைய பழக்கம். ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆசை இல்லாதவர்களாக ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு செஞ்சார்னா ஆமென், நீ சுத்தமுள்ளவர் சொன்னா சுத்தமுள்ளவர், சுத்தமான மாத்து. அல்லேலூயா. சுத்தமான இருதயம். ஆமென், அல்லேலூயா. பிரமாணத்துல உண்மையா இருக்கணும். அல்லேலூயா,
அல்லேலூயா. பிரமாணத்தை முறிக்கவே கூடாது. பிரமாணத்தை ஏன் ಮಾಡಬಾರದು? ಮುರಿಬಾರದು. யாரெல்லாம் பிரமாணத்தை முறிச்சிட்டாங்க? நிறைய பேர் பிரமாணத்தை உடைச்சாங்க. என்ன செய்யறாங்க? அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரமாணத்தை மறுபடியும் செய்யணும். மறுபடியும் நம்ம பிரமாணத்தை எதிர்பார்க்கணும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆனா பிரமாணத்தை நான் உடைக்கவே இல்லைன்னு சொல்லி எத்தனை பேர் சொல்ல முடியுங்களா? ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಪ್ರಮಾಣದ ಮುರಿದೇ ಇಲ್ಲ, நான் உடைக்கவே இல்லை இந்த பிரமாணத்தை. உங்களால முடியும்? பிரமாணத்தை உடைக்காதவங்க இல்லை. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆனா ஆண்டவரோடு கூட பண்ணுகிற அந்த பிரமாணத்தை நம்ம உடைக்கவே கூடாது. ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಮಾಣನ ಮುರಿಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. எத்தனை பேர் தெரியுது விஷயம்? சத்தியம் பண்றதுக்கு எனக்கு முடியும், ஆனா சத்தியத்தை உடைக்க என்னால முடியாது. அப்படி மீறி நான் சத்தியத்தை உடைச்சேன்னா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, எனக்கு குடிக்க தண்ணி கிடைக்காது, புசிக்க ஆகாரம் கிடைக்காது, படுக்க கிடைக்காது, இன்னொரு இடத்துல கையேந்திதான் வாழ வேண்டிய நிலைமை வரும். இதுதான் பிரமாணத்துடைய ஆழ ரகசியம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. படுக்க கிடைக்காது, குடிக்க தண்ணி கிடைக்காது, பசியினால வாடுவோம், இன்னொருத்தர் கை எதிர்பார்த்தா வாழ வேண்டிய நிலைமை உண்டாகும். அல்லேலூயா. ஏன்னா பிரமாணத்துக்கு அவ்வளவு வல்லமை இருக்கு. பைபிள் வாசிக்கிறவங்களுக்கு, ஜெபிக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு நல்லா ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அதனால பிரமாணம் ரொம்ப முக்கியமானது. ஆமென். ಪ್ರಮಾಣದ நம்மள ಮಾಸ್ ಇல்லாம வாழ வைக்கும். அல்லேலூயா. ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನ மாஸ் இல்லாத வாழ வைக்கும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ಪ್ರಮಾಣத்தினாலே உங்களுக்கு ಲಾಭம் ಉಂಟಾಗலாம், ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಬರಬಹುದು, ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ಬರಬಹುದು, ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬೋದು, உயிர் கூட போலாம். ஆனா அதை கூட நீ துச்சமா எண்ணி உன் பிரமாணத்துல நீ நிக்கணும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அதான் இதான் நான் யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஆமென். ஆண்டவரே, இன்னைக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் ஆயிடுச்சு, பிரமாணத்தை எங்கேயாவது மீறி. ஆமென். ஆண்டவர் சொன்னாரு, அல்லேலூயா, ஒரு சாப்பாடு போடுறேனே, என்ன போடுறேனே, துணி இல்லைன்னு கேட்டா துணி கொடுத்தேன். பிரைஸ் லார்ட், அல்லேலூயா. ஏன் வண்டி ஒரு வாரமா நின்றுட்டு இருந்தது, டூ வீலர் எடுக்கவே முடியல, எடுத்து ஒதுக்க ஸ்டார்ட் ஆகல, அதையும் நான் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டேனே. அல்லேலூயா. அது நான் நீங்க ரெடி பண்ணி கொடுத்தல. அல்லேலூயா. நீ ஒரு வாரம் காலம் நீ வண்டி கார் எடுத்துட்டு போன, கார் நின்னுச்சா? வண்டிக்கு 100 ரூபாய் பெட்ரோல் போடுறேன், காருக்கு 500 ரூபாய் 1000 ரூபாய் பெட்ரோல் போடுறேன். ஒரு வாரம் முழுசா, ஒரு வாரம் ஃபுல் நான் கார் அலுவலாடிங்க. ஆமென். அல்லேலூயா. என் கார் எங்க நிக்கல, என் கார்ல பெட்ரோலும் காலி ஆகல. அல்லேலூயா. இது ஏதாவது செஞ்சேனா? ஆமென். அல்லேலூயா. அப்ப என்னதான் ஆண்டவரே என் பிரச்சனை? நான் கேள்விக்க வேண்டாம், நீ கேள்விக்கு ஏன் நான் தொந்தரே, இதனை முந்திட்டு நீ கேள்வி என்ன என் பிரச்சனை? எத்தனை பேர் கேட்க போறீங்க? என்ன கேட்க, ஏன் பிரச்சனை கேட்க போறீங்களா? யார் பிரச்சனை கேட்க? நல்லா கவனிங்க, சத்தியம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அல்லேலூயா. சத்தியம் ரொம்ப நல்லது. இயேசு சுவாமி ரொம்ப ரொம்ப அன்பானவர், ரொம்ப நல்லவர். அல்லேலூயா. உலகம் யாரும் இல்லை இருக்குது. ஆமென். எங்க தேடினாலும் கிடைக்க மாட்டார். அல்லேலூயா. தெளிவா சொல்றது. ஆமென். அப்ப ஆண்டவரே, என்னதான் என் பிரச்சனை? என்னதான் இப்படி முள்ளு மேல படுத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி படுத்துட்டு இருக்கிறனே, என் பிரச்சனை தான் என்ன? அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இப்போ உங்க பிரச்சனைக்கு என்ன காரணம் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? என் பிரச்சனைக்கு என் பக்கத்துல இருக்கிறது தான் காரணம். அப்படியா? என் வீட்டுக்காரர் தான் காரணம். அப்படியா? என் மனைவி தான் காரணம். அப்படியா? என் பிள்ளைகள் தான் காரணம். அப்படியா? உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் காரணமா? உங்க சபை தான் காரணமா? யார் காரணம்? நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அது பண்டிகையிலே நடந்துட்டு இருக்கு. காலையில ஒரு 15 நிமிஷம் தூங்கி முடிச்சு எந்திரிச்ச பிறகு என்னால எந்திரிக்க முடியல. ஆமென். எதோட காலையில அங்க உள்ளவே ஓடிக்கிட்டு இருக்க விஷயம். அல்லேலூயா. உள்ளவே பயங்கரமான ஒரு உலகம் இருக்கு எனக்குள்ள. உங்களுக்குள்ள இருக்கான்னு தெரியாது, எனக்குள்ள ஒரு பெரிய உலகம். அல்லேலூயா. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದೇ ಉದ್ದೇಶನೇ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಆಮೆನ್. ಅವರ ಉಲಗத்துல பேசிக்கிட்டே இருப்பார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಬೇಗ. ಯೆಹೋವನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತತಕ್ಕವನು ಯಾರು? ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಎಂತವನು ಯೋಗ್ಯನು? ಯಾವನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು
ಮನಸ್ಸಿಡದೆ ಹಾ. ಮೋಸ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡದೆ ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತವು ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶುಭವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರಿಂದ ನೀತಿ ಫಲனை பெறுவான். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆணையிட்டு நஷ்டம் வந்தாலும் ஆமென். இருக்கு சில தமிழ்ல என்ன இருக்குன்னா, மாயைக்கு ஒப்புக்கொடாமல் கபடமான ஆணையிடாமல் இருக்கிறவன் ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. என்ன வந்தாலும் ஆண்டவர் அவனை ரட்சிப்பார். ஹல்லேலூயா. ஒரே ஒரு கீவேர்ட் தான் ஆண்டவரை ரட்சிக்கிறதுக்கு, ஒரே ஒரு விஷயம் தான். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தேவ சமூகத்துல மாசு இல்லாத நடக்கணும். எப்படி நடக்கணும்? கபடம் இல்லாம, மோசம் இல்லதே, வஞ்சனை இல்லதே. ஹல்லேலூயா. கெட்ட ಯೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರದೆ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ಆಮೆನ್. ಎದಕ್ಕೆல்லாம் நம்ம ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಯೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ சொல்ற பிரமாணத்தை உடைச்ச சாவு. நீங்க பைபிள் வாசிச்சீங்கன்னா நீங்க வெளியே ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ஹல்லேலூயா. பிரமாணத்தை உடைக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன். என்னாகுமோ? லேவியராகம புத்தகத்திலே மோசேயின் நியாயப்பிரமாண புத்தகங்களிலே இந்த பிரமாண பத்தி நிறைய வருது. அதனால இப்ப நான் பேச டைம் இல்லை. ஹல்லேலூயா. இயேசு கிறிஸ்து கூட சொல்லி இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டு காலங்களில். ஹல்லேலೂಯಾ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಾಯಿಂದ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூಯಾ. பிரமாணத்தை செய்கிறது தான் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த ரைட்ஸ். பிரமாணத்தை உடைக்க நமக்கு ரைட்ஸே கிடையாது. என்ன கிடையாது? என்ன கிடையாது? நமக்கு ரைட்ஸ். ஹல்லேலூயா. என்னைக்கு நீ பிரமாணம் பண்ணுகிறியோ அன்னைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த பிரமாணத்தின் மேல் ஒரு முத்திரையை போடுறார். ஏனாக்ತಾರೆ? இப்ப பாருங்க, ராஜாவுடைய முத்திரை பிரமாணத்தின் மேல் போட்டக்கா ராஜாவே நினைச்சா கூட அந்த பிரமாணத்தை உடைக்க முடியாது. இஸ்ரவேலோடு கூட தேவன் பண்ணினார் ஒரு பிரமாணத்தை. ஹல்லேலூயா. அன்னைக்கு பண்ண பிரமாணத்தை இன்ன ஆள் வரைக்கும் அந்த பிரமாணத்தை தேவன் நிறைவேற்றி வருகிறார். ஹல்லேலೂಯಾ. ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಅದರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ. ஹல்லேலூயா. இஸ்ரவேலுக்கு ஆண்டவர் பண்ணின பிரமாணம், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனுக்கு விரோதமாய் நடந்தார்கள். ஹல்லேலூயா. ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆದರು, ದೇವರಿಗೆ ಅಗೆತನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು, ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ஹல்லேலூயா. அவர்கள் எழுப்பின காரியத்தினால் அவர்கள் அழிந்தார்களே தவிர மீதியான ஜனங்களை ஆண்டவர் இன்னைக்கும் நேசிக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கும் ஆண்டவர் பிரமாணத்தை நினைவு கூறுகிறார். ஆமென். அப்படினா பிரமாணம் எப்படிப்பட்டது? பிரமாணம் ಎಂತದ್ದು? ಪ್ರಮಾಣ ಎಂತದ್ದು? ಸಾಧಾರಣ ಆರಾಮ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பிரமாண மாறாதது. ஆமென். ஹல்லேலூயா. மனசுரும் நிறைய நேரம் நம்ம பிரமாணங்களை உடைக்கிறோம். எல்லி முறித்துவி நிறைய இடங்களில். ஹல்லேலூயா. பலிபீடத்துல நிக்கிறோம். ஆமென். சில விஷயம் சொன்னா உங்களுக்கு கோவம் வரும். ஹல்லேலூயா. ಜ್ಞಾನಸ್ಥಾನ ತೊಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಕರು. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಮೆನ್. ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಉண்மையா இருப்பேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சாவோ மரணமோ பசியோ பட்டினியோ தாகமோ எதுவா இருந்தாலும் இயேசுவை விட்டு நான் தூரம் போக மாட்டேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நான் இந்த சமுதாயத்துக்கு சாட்சியாய் வாழ்வேன். ஹல்லேலூயா. உள்ள பிரமாணம் செஞ்சிட்டோம். ஆமென். இந்த பிரமாணம் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கா? நம்ம ஜீவிதத்தில் இல்லையா? பசியா இருக்கு, போய் ஊழியம் செய்ய முடியுமா? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சாட்சியான வாழ்க்கை. ஆமென். சாட்சிகரவாத ஜீவிதம். ஹல்லேலூயா. எப்படி வாழ்றன்றது சாட்சி இல்ல, எப்படி நடக்கிறன்றதா சாட்சி. எத்தனை பேரை நீ ஆண்டவருடைய நாமத்தினால தூக்கி எடுக்கிற அந்த நாவுகள் கர்த்தர் நோக்கி பார்த்து. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நாவுகள் கொண்டு சாட்சி கொடுக்கிறதை தேவன் உன்னை கொண்டு சாட்சி கொடுக்கிறதா சாட்சி. ஹல்லேலூயா. கிறிஸ்துவுக்காக ரத்த சாட்சியா மறிக்கணும்னா 1000 பேர் உன் மேல குற்றம் சுமத்துவான். அவன் சாட்சி ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். ஹல்லேலூயா. அதுல ஒருத்தன் என் உயிரை காப்பாத்தினாரு ஆண்டவரே அப்படின்னு ஒருத்தன் போய் மேல சொல்லிட்டான்னா என் சாட்சிக்கு வேலை ஜாஸ்தி ஆயிடும். வேலை ஜாஸ்தி. ஒருத்தன் சொல்லிட்டாங்க.
சொல்லிட்டேன். அவ்வளவு அட்டூழியம் பண்ணாங்க. ஆமென். அவ்வளவு அட்டூழியம், எவ்வளவு அக்கிரமம், எத்தனை பேரை நாசப்படுத்தினா. அல்லேலூயா. இயேசு ஏற்றுக்கிற வாழ்ந்த, இயேசு ஏற்றுக்கிற பிறகு 2 வருஷம் வாழ்க்கை, 1 வருஷம் வாழ்க்கை, 365 நாள் வாழ்க்கை. அது 365 நாளே ஒருவனை அவன் ரட்சித்து ஆண்டவருக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டானா அவனுடைய நிலைமை மாறிடுமே. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அந்த ஒருத்தருடைய ஜீவன் கர்த்தரிடத்துல போய் இந்த ஆள் நிமித்தமா ஆண்டவரே, அல்லேலூயா, நீ அனுப்பின ஊழியக்கார நிமித்தமா நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். ஆமென். யாராவது குறை சொல்ல முடியுமா? நான் ஏதாவது தப்பிதான் எனக்கு ஏறி பரவாயில்ல. அல்லேலூயா. இல்ல முடிஞ்ச பிறகு என்கிட்ட சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. சோ நம்ம டேங்க்ல பண்ற பிராமிஸ். ஆமென். எங்க பண்ற பிராமிஸ்? டேங்க்ல பண்ற பிராமிஸ். என் பிள்ளைய ஆண்டவருக்காக ஒப்பு கொடுக்கிறேன், அண்ணால ஒப்பு கொடுத்தா பிராமிஸ் பண்ணினா. அல்லேலூயா. அவ பிராமிஸ் எப்படியா இருந்தது? ஆமென். தன்னை தாயை ஆள் குடியாது பிட்டி தட்டு கொண்டு போய் விட்டுட்டா. அவன் உடம்பு சரியில்லாத இருக்கிறானோ, அவன் துணி இல்லாத இருக்கிறானோ, இல்ல அவனுக்கு அவனை பார்த்துக்கொள்ள மக்கா தொழிலுக்கு அவன் பருத்தா பரவாயில்ல அண்ணால் யோசனை மாறில. அல்லேலூயா. அவன் பிராமிஸ்ல கவனமா இருந்தா, மற்றதை அவன் யோசிக்கல. ஆண்டவர் அந்த பிரமாணத்தை நிறைவேற்றி தீர்க்கதரிசியாய் பண்ணி ராஜாக்களை அபிஷேகப்படுத்த சாமுவேலை கர்த்தரை ஏற்படுத்தின கையில கர்த்தரை அவனை வழிபடுத்தி. அல்லேலூயா. முன்ன பின்ன யோசிக்காதே ஒரு பிராமிஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஜெருசலேம். அல்லேலூயா. ஒருத்த மாறிய பிராமிஸ் நம்ம ஏக முடியக்க சாத்தியம். ஆமென். முடிச்சா தண்ணி கிடைக்காது. அது மாத்திரம் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது. நான் படிச்சிருக்கிறதுனால நான் சொல்றேன். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஒரு திருமணத்துக்கு வரும் பொழுது, ஒரு மதுரைக்கு வரும்போது பலிபீட்டத்தை முந்தே இவ்வளவு பிராமிஸ் பார்த்தார். அல்லேலூயா. இன்னைக்கு ஆயிரக்கணக்கான பிள்ளைகள் தன்னுடைய திருமணத்தில உடைச்ச பிராமிஸ் நம்ம தேசத்துல ஒரு சாபத்துக்கு அது ஒரு காரணம் தான். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರಹಾಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಷಿತನ ವಿಮರ್ಶನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನೇಕ பிள்ளைகள் பலிபீடத்தில் பண்ண திருமணத்தின் உடன்படிக்கை உடைத்தது கூட ஒரு காரணம் தான். அல்லேலூயா. அதை குறித்து வேதத்தில் அதிகமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆமென். எத்தனையோ பிராமிஸ்களை நம்ம உடைக்கிறோம். அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் பிராமிஸ் உடைச்சிங்க? மனம் திரும்பினா. அல்லேலூயா. நான் யோசிச்ச ஆண்டவரே, முள்ளு மேல படுத்துட்டு இருக்க மாதிரி என்ன காரணம்? அல்லேலூயா. ஆண்டவர் இதை பேசி அப்புறமா தட்டி கொடுத்து சொல்றேன், உனக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்க, நீ பண்ண தப்பு தான். ஆமென். நான் உனக்கு பணத்தை கொடுத்தேன். அல்லேலூயா. உனக்கு கையாள தெரியல. ஆமென். அல்லேலூயா. நான் உனக்கு எது கொடுக்கல சொல்லு பார்க்கலாம் அப்படின்னாரு. என்ன கொடுக்கல நான் அவர்கிட்ட கேட்க முடியும். ஏன் கொட்டிலாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்கலையா ஆண்டவர்? எனக்கு யாராவது கொட்டில்வா? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಎಂತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. நீ ஏழையா இருந்தாலும், பணக்காரனா இருந்தாலும், கைவிடப்பட்டவனா இருந்தாலும், பிச்சைக்காரனா இருந்தாலும், தாய் தகப்பன் இல்லாதவனா இருந்தாலும், அண்ணன் தம்பி சொந்தக்கார இல்லாதவனா இருந்தாலும், நீ யாரா இருந்தாலும் ஆண்டவர் உன்னை போஷித்தா இருக்கிறார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அந்த விஷயத்தை ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தையோடு கூட பேசினார். ஆமென். பிரமாணம் என்னதுங்க? ரொம்ப கடினமான விஷயம், நான் உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்றேன். அல்லேலூயா. ಕೀರ್ತನೆ 15:4 ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನು ಜರಿದು ಬಿಟ್ಟವನು, ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವವನು, ನಷ್ಟವಾದರೂ ಪ್ರಮಾಣ ತಪ್ಪದವನು ಆಗಿರಬೇಕು. ನಷ್ಟಪಟ್ಟಾலும் ಏನು ಬಂದ್ರೇನು? ಏನ್ ಬಂದ್ರೇನು? ನಷ್ಟ ಬಂದ್ರೇನು? ಕೈ விட்டுப்பட்டு போனாலும், ஜீவன் போனாலும், அல்லேலூயா, யார் கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் ஏறுவான்? தன் பிரமாணத்தை காத்துக் கொள்ளுகிறவனே. கை தட்டி கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. எங்கோ போறீங்களா? எங்கோ போறீங்களா? அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தையும் மறக்க மாட்டார். அல்லேலூயா. ದೇವರು ಒಂದು ವಿಷಯನೂ ನಮ್ಮ ಮರೆಮಾಚೋದಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. அவர் பேசுகிறவர். அவர் என்ன செய்கிறவர்? அவர் பேசுகிறவர். ஆமென். உங்க மைண்ட் ரிலாக்ஸ்க்காக ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்லுகிறேன். அல்லேலூயா. ಬಂದವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು பெரிய ஒரு ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆಮೆನ್. ನನಗೆ 26 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. அல்லேலூயா. நான் ஆண்டவரிடத்துல ஒப்பு கொடுத்தேன். நான் ஆண்டவருக்காக வாழ விரும்புகிறேன். ஆமென். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா.
ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 20 ಗಂಟೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ இந்த வார்த்தை பிடிக்கல. ನನಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯ அப்படி நீ ஆண்டவருக்காக வெறுத்து வாழனா ஆமென். எங்கயாவது ஒரு மடத்துல சேர்ந்து எங்கயாவது ஒரு மடத்துல சேர்ந்து ஒரு 500 1000 நீ பணக்கிறதுக்காக கொடுத்துட்டு உன் பணத்தை எல்லாம் வச்சு ஊழியம் செஞ்சேனா நீ சொல்றது சரி, நான் ஒத்துக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. 30,000 ரூபாய் வாடகை கட்டுற, 25,000 ரூபாய் வாடகை கட்டுற, நல்ல லக்ஸூரியா ஒரு கார் கையில வச்சிட்டு இருக்க. ஆமென். ஹல்லேலூயா. வஞ்சிக்கிற அப்படின்றது எனக்கு புரியுது. நான் நினைக்கிறத சொல்றேன், நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஏன்னா ஆண்டவர் என் வேதத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறார்னா, ஆபிரகாமை பார்த்து சொன்னார், ஹல்லேலூயா, நீ கண் பார்க்கிற பூமி எல்லாம் உனக்கு சொந்தமா இருக்கும், நீ கால் வைக்கிற இடம் எல்லாம் உனக்கு சொந்தமாக்கಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்படி ಆದತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಆದಾಮ್ಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತುಂಬಿಸಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ? ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ நீ அப்படியா ஒரு வைராக்கியம் உனக்குள்ள இருந்தா நீ 24 கண்டே நீ சுவாசிஸ்தியல அந்த காத்துக்கு நீ வாடகை கொடுக்கறியா? நான் கேட்டேன், அவன் பதில் சொல்வாரா தெரியாது. வாடகை கொடுக்கறியா? நீ கண் கொண்டு பாக்குறிய லைட்டை காட்டில பயங்கரமா இருட்டுல கூட மத்தவங்கள பார்த்து நீ கண்டுபிடிக்கிற அவ்வளவு பவர் உன் கண்ணுல வைத்திருக்கிறதே, அந்த கண்ணுக்கு நீ பில் கட்டுறியா? கட்டிவா? அப்ப இது என்ன, இந்த வார்த்தை என்னன்னா ஏமாத்துறது தானே. ஏழு ஏமாசதே இல்லை. நான் பேங்க்ல காசு வைக்கல. முஸ்லீம் சொல்றீங்களா? நான் கேட்கிறேன். என்னைக்கும் நல்ல முஸ்லீம் என்ன பண்றான் தெரியுமா? ஹல்லேலூயா. பேங்க்ல இருந்து வர வட்டியை கூட அவன் ஸ்டாப் பண்றான்.